آمین۔ ہم خدا کے پاک روح کے لیے تالی بجائیں گے، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ سو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے آج کے دن تک ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا ہے، تاکہ ہم اس سفر کو جو ہمیں مقصود ہے خدا کے کلام کی روشنی میں پورا کر سکیں، کیونکہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو بے دین ہے اور ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، بدی ہی بدی ہے، اور گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں خدا نے اپنا کلام دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی بھی طرح سے بچ نہیں سکتے۔ مقدس داؤد کبھی فرماتے ہیں، خدا میں نے آپ کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں آپ کے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب کلام ہمارے دل میں ہوگا تو ابلیس کا ہم پر کوئی اختیار نہیں رہے گا۔ آج لوگ خدا کے کلام کو اپنے دل میں اترنے نہیں دیتے، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ اس کلام کو اٹھا لے جاتا ہے تاکہ ہم کلام کی اس برکت سے محروم رہیں۔ تو بہت محتاط ہو کر ہمیں اپنی اس زندگی کے دن پورے کرنے ہیں، کیونکہ آخری زمانہ ہے اور ابلیس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ لوگوں کو بہکایا جائے، انہیں گمراہ کیا جائے۔ مختلف دنیا میں فیک تعلیمات ہیں، لوگ لالچ میں آ کر پیسے کی بھوک کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں اور غلط تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کے کلام کو میں ہر روز نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت ہم اس پر دھیان اور گیان کریں۔ مقدس یشوع نبی کی معرفت جو کلام لکھا گیا ہے وہاں بیان کیا گیا ہے کہ ہمارا دھیان جو ہے دن اور رات اس شریعت کی راہ پر لگا رہے۔ جب ہمارا فوکس خدا کا کلام ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی۔ جب ہم کلام سے نظریں ہٹا کر دنیا کی طرف لگاتے ہیں، حالات کی طرف لگاتے ہیں، تو ہمیں سب کچھ تباہ ہی تباہ نظر آتا ہے۔ لیکن جب ہم کلام پر غور کرتے ہیں تو ہمیں تسلی ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے کہ ہمارا خدا یسوع مسیح جو ہے وہ دنیا پر غالب آیا ہے۔ خدا نے فرمایا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ آپ جس خدا کو مانتے ہیں وہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے۔ سو مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کے انجیل مقدس میں سے ہم چند آیات کو پڑھیں گے، 7واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کے انجیل مقدس اس کا 7واں باب اور 21ویں آیت سے 23ویں آیت تک پڑھیں گے۔ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن پتھیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اے بدکردارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے سے ہم سبوں پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ سو اس کلام کے حصہ میں یسوع مسیح نے فرمایا ہے اپنی اس ٹیچنگ میں کہ کون سے لوگ جو ہے اس کی بادشاہی میں جائیں گے۔ یسوع مسیح اپنے باپ کی اس بادشاہی کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے انہوں نے 33.5 سال جو ہے سروہ زمین پر گزارے اور خدمت کی اور کہا توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ بغیر توبہ کے ہم خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ افسوس کہ انسان گناہ بھی کرنا چاہتا ہے اور خدا کی بادشاہی میں بھی جانا چاہتا ہے، تو یہ یسوع مسیح نے کہا یہ درست نہیں ہے۔ جو مجھ
उनसे ऐ खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाह में दाखिल न होगा। ये कैसे लोग हैं जो दुआ भी करते हैं और दुनियादारी का भी काम करते हैं, वो हर गुनाह भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, अबजोइयां भी करते हैं, चुगलियां भी करते हैं, दिलों में कदूरत भी रखते हैं, ऊपर से वो ऐ खुदावन कहते हैं। ये हाल फकी और फरीसियों का भी था। यीशु मसीह ने मुखातब होकर कहा कि तुम सफेदी मेरी कब्र की मानिंद हो, ऊपर से तो बहुत खूबसूरत हो, सफेद झोले पहने हो, लेकिन अंदर गंदगी है। मेरे अजीजों, खुदा हमारे दिल को देखता है, हमारी ज़ाहिरी सूरत को नहीं देखता, क्योंकि हम उससे छुप नहीं सकते। हम खुद को धोखा दे सकते हैं, दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदा को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारे दिलों गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। इसे खुदा ने फरमाया है कि कौन से लोग मेरे आसमानी बाप की बादशाही में जाएंगे, जो मेरे बाप की मर्जी पर चलते हैं। खुदा की मर्जी क्या है? कभी आपने इसको जानने की कोशिश की? ज़बूर की किताब में से मुक़द्दस दाऊद बयान करते हैं, खुदा तेरी मर्जी पूरी करने में मेरी खुशी है। आमीन। आज हमारी भी खुशी का तल्लक जो है खुदा की मर्जी के साथ होना चाहिए। जब आप खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे तो कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता, कोई भी आपकी खुशी को छीन नहीं सकता, क्योंकि जब आप खुदा की मर्जी के ताबिया रहेंगे तो आप दुनिया के सबसे बड़े फातेह लोग होंगे। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें इन बातों पर सोचना है, क्या मैं खुदा की मर्जी पर चल रहा हूँ? क्या जो कुछ खुदा मुझे कह रहा है मैं वो कर रहा हूँ? अगर नहीं कर रहा तो आज का दिन सुधरने के लिए दिया गया है। आज का दिन हमें उस बुरी हालत से निकलने के लिए दिया गया है कि हम तौबा करें, कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। अब खुदा तौबा तक हमें लेकर जाता है ताकि हम निजात पा जाएं। तो खुदा बयान करते हैं कि उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावन क्या हमने तेरे नाम से मुहूर्त नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मोजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाक़फ़ियत ना थी। ऐ बदकरदारों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे अज़ीज़ों, मोजज़ात कोई इंसान नहीं करता, ये खुदा का रूहुल कुद्दस करता है। खुदा की कुव्वत करती है, ना मैं करता ना कोई और करता है। हम कभी इस बात पर फख्र ना करें कि मैंने दुआ की तो मोजज़ा हुआ। आपके यीशु ने मोजज़ा किया है। हम इसको अपना क्रेडिट देने की कोशिश करते हैं, तो खुदा कहता है ऐसे लोगों को, खुदा को तो पता है मोजज़े तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये मोजज़े दिखाकर लोगों को खुद नहीं बदले, इनकी अपनी हालत नहीं बदली, इनकी जिंदगियां खुद की नहीं बदली, बल्कि ये एक दिखावे की जिंदगियां थी। खुदा को हम कभी धोखा नहीं दे सकते। इसको बहुत संजीदगी से साथ लीजिएगा, क्योंकि वक्त बहुत नज़दीक है। और खुदा ऐसे लोगों से क्या कहता है, मेरी तुमसे कभी वाक़फ़ियत नहीं थी। जबकि वो ये कह रहे हैं कि हमने मोजज़े किए, हमने नबूवत की, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन दिल खुदा को नहीं दिया। इसलिए हमें अपना दिल खुदा को देना है, ताकि खुदा हमारे दिलों में रहे और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सके। तो खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम से बरकत दे। आमीन।